लूका दी इंजील 17 बाप 32 ते 33 आयत। सतारा बाप। लूत दी तीवी नूं चेते रखो, जिहड़ा अपनी जान संभालनी चाहुंदा है वो उस नूं गवा बैठेगा, पर जो उस नूं गवावे सो ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ रखेगा। आमीन। पवित्र पिता तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, ये तेरा वचन है, तेरे मुख वाक ने प्रभु। तेरा वचन ये दसदा है कि जिहड़ा अपनी जान नूं बचाउणा चाहेगा, संभाल के रखेगा, वो गवा लवेगा, ते जिहड़ा अपनी जान नूं तेरे लिए दे देवेगा वो बचा लवेगा। पवित्र पिता इन्हां वचनां नूं खोल दे प्रभु, साडी सहायता कर, मदद कर, यीशु मसीह दा नाम लेके आमीन। हालेलुया। तुसीं बैठ सकते हो। दरवाजा ढोलो, हवा नहीं आएगी। हालेलुया हालेलुया। मेरा विषय भी यही है, जेड़ा अपनी जान नूं संभालनी चाहुंदा है यानी कि बचाउणी चाहुंदा है वो उसनूं गवा बैठेगा, ते जेड़ा मसीह दी खातर दे देवेगा वो उसनूं बचा लवेगा। आमीन। हालेलुया हालेलुया। बाइबल च इदां लिखिया है कि जेड़ी जान यीशु दे हत्थ विच है ओनूं कोई खो नहीं सकता। आमीन आमीन। हुण जेड़ी जान संभाल के रखेगा ओनू गवा लवेगा। जिवें कि मूसा दे समय विच जदों पैदा होया तां बहुतियां मावां ने की कीता कि अपने बच्चों नूं लुका के रख लिया, उन्हां दीयां जानां नूं लुका के रख लिया कि ये किते मारे ना जान, क्योंकि हुक्म सीगा जमदे बच्चे तो लैके 2 साल के बच्चे तक जां वड्डियां तक उन्हूं खत्म किया जाए। तो जदों हुक्म निकलिया तो मावां ने लुका लिया, बच्चों नूं भड़ोलियां च लुका लिया, जगह जगह ते लुका लिया। तो राजे दे सिपाहियां ने लभ लभ के मारे, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों दी जानां नूं बचा लिया सीगा। पर मूसा दी मां ने की कीता, एक टोकरी बनाई, राल नाल लिपी और यरदन नदी विच रुड़ा दिता, मौत के हवाले कर दिता। ते तेरा राखा हुण यहोवा ही है। आमीन हालेलुया। उन्हें मौत के हवाले कर दिता पर वो बचाया गया। आमीन हालेलुया। पर जिन्हां ने संभाल के रखा वो मारे गए। आमीन हालेलुया। आज जे असीं अपनियां जानां मसीह दे लई दे देवांगे तां बच जाणगियां, ते जे असीं अपनियां जानां नूं बचा के रखांगे तां मारियां जाणगियां। आमीन हालेलुया। आओ एक परिवार नूं देखदे हां जिन्हां ने अपनी जान बचाउण दी कोशिश कीती पर अपनियां जानां नूं गवा बैठे। और रूथ दी किताब पढ़दे हां। मेरा पिछला विषय सीगा न्यायी। पिछले हफ्ते असीं न्यायियां दे प्रचार कीता सीगा, न्यायियां दी पोथी विच। ते खुदा ने टाइम टाइम ते न्यायियां नूं भेजिया सीगा तां जो टाइम टाइम ते आण के वो लोकां नूं बचा सकन। ते उन्हां दे विच एक मनुख सीगा जिहदे लई असीं आयत पढ़ी सीगी, ते क्या कुछ नहीं सीगा। वो सीगा न्यायियां दी किताब 3 अध्याय दी 31 आयत शमगर दे विखे। ते इक्को ही आयत है उस मनुख दे लई, इक्को ही आयत है। ते ओदी ना बाइबल दे विच कोई घटना लभदी है, ना कोई कहानी लभदी है, ना ही पौलुस ने जिक्र कीता है वो योद्धा सीगा, है वो सूरमा सीगा। बाकी योद्धियां दे बारे उन्हें दाऊद दे बारे, उन्हें यिफ्ता दे बारे, सैमसून दे बारे आख्या है कि मेरे को वार्ता नहीं है, पर उसदा उसने नाम भी नहीं लिया। पर उसका जिक्र भाई ब्राह्मण ने किया है, क्योंकि नबी खोल सकता है ना बचन।
ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸਰਾਇਲੀ ਤਕੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਜੋ ਬੀਜਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਪਾਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਛਿਮਾਈ ਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਗੋਡੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਵੱਢਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ। ਜਮੂਸੀਆਂ ਨੇ, ਅਮੋਨੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਆਬੀਆਂ ਨੇ, ਕਨਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਜਬੂਸੀ, ਕੋਈ ਮੁਆਬੀ, ਕੋਈ ਗੈਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਇਹ ਰਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਘਰ ਕਰੇਗੀ, ਔਰ ਘਰ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਮਾਲੇਕੀਏ, ਦੋਮੀਏ, ਮੁਆਬੀਏ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਗਿਦੌਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼ਮਗਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸ਼ਮਗਰ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾ ਸਕਦੇ ਚੱਜ ਨਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨਗੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮਿੰਨਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੰਨਤ ਨੂੰ, ਦੁਹਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਿਆਈ ਭੇਜਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ 7 ਨਿਆਈਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਨਿਆਈ ਭੇਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਨਿਆਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਭੇਜੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਆਈਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਆਈਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਈ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਆਈ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰਾਣਿਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੀ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਸੀਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਰੀਬ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਝੁੱਗੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਮਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਮਾਲੇਕੀਏ, ਅਦੋਮੀਏ, ਦੂਜੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਝਾੜ ਆਏ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕੌਣ ਬਚਾਏਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੌਣ ਬਚਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਯੋਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕੇ, ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਹਲੀਮ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਿਆ ਔਰ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਹੰਝੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿਰਦਾ ਫਟ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਔਰ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕੌਣ ਬਚਾਏਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਤੋਂ, ਕਨਨੀਆਂ ਤੋਂ, ਫਰਿਜੀਆਂ ਤੋਂ, ਹਿੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘੁਟਨੇ ਟਿਕੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਇਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਇਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਤਾਂ ਕੌਣ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਲ ਉਸ ਸ਼ਮਗਰ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਸ ਸ਼ਮਗਰ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭਾਲਾ ਢਾਲ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਬੋਲਦਾ ਨੂੰ ਹੱਕਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਚ ਆਈ। ਆਮੇਨ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੈਂਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਲਵਾਰ, ਸਾਮਰਥੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ 600 ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ? ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ 600 ਬੰਦਾ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਢਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਬਚ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
कि असी ये अज असी बच पावांगे? किन्ने बचाया? ਉਹਦੇ घुटनियां ने। ਜਦੋਂ घुटनियां ते आ गया ना तो फिर खुदा ने ਉਹਨੂੰ बल दिता ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਆਈਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਆਪਣਾ ਬਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘੁਟਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘੁਟਨੇ खुदा के टिक जाते ने, दिल नमर हो जाता है, सिर खुदा के झुक जाता है, तो फिर खुदा उत्ते नहीं रहता जी, खुदा फिर थल्ले आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। फिर खुदा आप लड़ता है। सैमसून कोल की सीगा? एक गधे का जबड़ा, वो भी पुरानी हड्डी। तो तुहानू पता कि उस वेले ते इस वेले दी इहो जिहियां तलवारां आ। हुण तां लड़ाई तलवारां दी घट है, हुण ते बंदूकां दी है, मिसाइलां दी है। उस वेले तलवार भी तलवार नूं कट देंदी सीगी। इहो जिहियां तलवारां तेज हुंदियां सीगीआं, तलवार तलवार नूं भी कट देंदी सी। पर जिहड़ी सैमसून दे हत्थ विच हड्डी सीगी, ओनूं कोई तलवार नहीं कट सकी। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने उसनूं इहो जी सामर्थी बना दिता, इहो जी पावरफुल बना दिता कि हड्डी का एक जिहड़ा हिस्सा है ना, वो भी नहीं झड़िया तलवार दे नाल। आमीन। तलवार तक वो पहुंचण ही नहीं दिंदा, वो पहला ही झाड़ दिंदा। हालेलुया, हालेलुया। असीं बंदे नहीं मारने, असीं अपने शरीर नूं मारना। हालेलुया। जिहड़ियां साडे अंदर अभिलाषावां उठदियां ना, इन्हां नूं मारना असीं। हालेलुया। असीं तां घुटनियां ते आना कि ये जिहड़ा साडा शरीर है, ये साडा वैरी है। असीं इस शरीर उत्ते जित पा सकीए। प्रभु यीशु मसीह ने शरीर उत्ते जित पाई। पौलुस पहला शरीर उत्ते जित नहीं सीगा पा सकिया, फिर उन्हें शरीर उत्ते जित पाई। ते वो सानू भी कहता है कि तुसीं भी अपने शरीर उत्ते जित पाओ। अपनियां अखां नूं खुदा नूं सौंप दो, अपने होठां नूं खुदा नूं सौंप दो, अपनी ज़ुबान नूं खुदा नूं सौंप दो, अपने हत्थां नूं खुदा नूं सौंप दो, अपने मन नूं ते मन दे विचारां नूं खुदा नूं सौंप दो, कदमां नूं खुदा नूं सौंप दो। जदों असीं सौंप देवांगे, घुटने टेक लवांगे, ते फिर खुदा अपना बल देवेगा। फिर साडी प्रार्थना में उत्तर आ जाएगा। आमीन। फिर साडी शब्दां विच पावर आ जाएगी। जे असीं किसी दी चंगियाई मंगांगे तो चंगियाई आ जाएगी। हालेलुया। किसी दी रिहाई मंगांगे तो रिहाई हो जाएगी। आमीन। हालेलुया। खुदा करने वाला है। ये करने वाला कौन है? खुदा। पर करेगा साडे जीवन तो जदों असीं अधीन हो जाएंगे, नम्र हो जाएंगे, हलीम हो जाएंगे, किसी के प्रति कुछ भी ना रखांगे। आमीन। कोई जबूसी, कोई मुआबी, कोई अदोमी ना रखांगे हिरदे विच, ते साडा हिरदा साफ हो जाएगा। तुहानूं पता कि इन्हां न्याइयां दी धरती उत्ते जदों और दूजे आन के कैर कौमां दे लोग आन के वस जाते सीगे, तां फिर ही काम खराब हुंदा सीगा। फिर उन्हां दे काम सारे बिगड़ जाते सीगे। पढ़ांगे और रूथ की किताब पढ़ते हाँ कि इन्हां ने अपनी जान बचाउणी चाहिए, तां अपनी जान नूं ये लोग गवा बैठे। रूथ की किताब पहला अध्याय ते ये दस्सिया सीगा कि 7 न्याइयां तो बाद किहड़ी किताब आउंदी है? रूथ की किताब। ते रूथ की किताब च मिलाप हुंदा है। आमीन। रूथ की किताब च मिलाप हुंदा है। बोआज दा और रूथ दा मिलाप हुंदा है, विआह हुंदा है। आमीन। इन्हां 7 न्याइयां तो बाद साडा यीशु मसीह दे नाल विआह है, साडा मिलाप है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि वो 7 न्यायी सीगे, 7वीं किताब न्यायियां दी सीगी, और न्यायियां तो बाद रूथ दी किताब आउंदी है। रूथ दी किताब दे विच मिलाप हुंदा है। और इन्हां न्यायियां तो बाद जिहड़े साडे युग दे न्यायी कलीसिया कालां दे न्यायी हैं, इन्हां कलीसिया कालां दे न्यायियां तो बाद साडा यीशु मसीह बोआज नाल जिहड़ा साडे नेड़े दा साक है, उहदे नाल साडा विआह है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ांगे न्यायियां दे राज दे समय विच अजिहा होया
ਜੋ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਨਿਆਂਇਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 7 ਨਿਆਂਇਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਇਲ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਨਿਆਈ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਆਈ ਆਏ ਹੈ, ਇਹ 7 ਨਿਆਈ ਹੈ। ਪੌਲਸ ਅਰੇਨੀਅਸ, ਮਾਰਟਿਨ ਕੋਲੰਬਾ, ਲੂਥਰ, ਵੈਜ਼ਲੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ। ਇਹ 7 ਨਿਆਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਭੇਜੇ ਨੇ 7 ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਨਿਆਈਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬੈਤਲਹਮ ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀਂ ਔਰ ਦੋਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਣੇ ਮੋਆਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਬੈਤਲਹਮ ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀਂ ਅਤੇ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਣੇ ਮੋਆਬ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਬੈਤਲਹਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਘਰ। ਬੈਤਲਹਮ ਦਾ ਅਰਥ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਘਰ। ਨਿਆਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੋਟੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਘਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਦੇ ਮੈਸੇਜ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਮੰਨਾ ਆ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਖਰੀਦਾਂਗੇ? ਮੌਤ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜਾਂਗੇ ਉਹ ਮੁਆਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਆਬ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਲੂਤ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੋਂ, ਲੂਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ। ਜਦ ਤੱਕ ਲੂਤ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਲੂਤ ਲੱਥਾ ਨਾਲੋਂ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਲੂਤ ਵਰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਪੜਾਂਗੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਐਲੀਮਲਕ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਓਮੀ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਅਲੀਮਲਕ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਨੋਮੀ। ਆਮੀਨ। ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਹਿਲੋਨ ਅਤੇ ਕਿਲਿਓਨ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਹਿਲੋਨ ਤੇ ਕਹਿਲੋਨ ਸਨ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬੈਤਲਹਮ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਇਫਰਾਤੀ ਸਨ। ਸੋ ਉਹ ਮੋਆਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨੋਆਮੀ ਦਾ ਪਤੀ ਐਲੀਮਲਕ ਮਰ ਗਿਆ। ਨੋਮੀ ਦਾ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਲੀਮਲਕ ਮਰ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇਹ? ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਰੋਟੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੁਆਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜੇਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜੇਗੀ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਰੋਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਏਲੀਆ ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਲ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮੀ ਆਈ? ਆਮੀਨ। ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਵੇਖਦਾ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘੁਟਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂਗਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ, ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਬੈਤਲਹਮ ਨੂੰ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਆਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਗਵਾ ਬੈਠਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ? ਮੌਤ। ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਲਾਂਗਾ ਜਾ ਕੇ।
इसने सोचा सीगा कि मैं तंदुरुस्त रवांगा जाके, इसने सोचा सीगा कि उत्थे मेरा काम वधिया चलेगा, उत्थे मेरा काम वधिया ही होवेगा। आमीन, हालेलुया। उत्थे जाके मेरी वधिया इज्जत होवेगी, उत्थे मेरी शोभा होवेगी, उत्थे मैं वधिया रवांगा। पर उसनू ये नहीं सीगा पता कि मैं छड्ड की रहा हां। मैं वचनां नू छड्ड के, खुदा दे वचनां नू, कलाम नू छड्ड के बिना कलाम वाले लोकां विच जाके वसन चलिया हां ते मैनू उत्थे कुछ नहीं मिलना। आमीन, हालेलुया। हाँ, एलीमलेक मर गया और ओहदे दोवें पुत्र रह गए। और ओ अते ओदे दोने पुत्र ही रह गए। हाँ, और वो दोहां ने मोआब दियां तीवियां विचों वोटियां व्याईयां, और एक दा नाम आरपा और दूजी दा नाम रूत सी। हाँ, और वो 10 कु वरे उथे रहे, और एह दे पिछों महलोन और किलियोन दोवें मर गए। सो वो तीवी अपने दोवां पुत्रां और पति कोल इकल्ली छड्डी गई। आमीन। अली मलक दे दो पुत्र सन, महलोन अते कहलोन, और उन्होंने अपनियां तीवियां कीतियां, एक दा नाम आरपा और दूजी दा नाम रूत। और की होया कि जदों ओदा बाप मर गया तो बाप दे मरण पिछों ਉਹੀ कमाउण वाले सीगे, उन्होंने ही घर का गुजारा करना शुरू किया। हुण पता है कि हुण होर कोई भी गुजारा करने वाला है नहीं है, उन्होंने मदद करने वाला, हेल्प करने वाला कोई नहीं है। फिर उहदे बच्चे मेहनत करन लगे तो नौमी ने सोचा मेरा पति है नहीं है, हुण मेरे बच्चे मेरी हेल्प करनगे, मेरे बच्चे मेरी मदद करनगे, ये कमाणगे ते मैं खावांगी। तो जो थोड़ा टाइम होया, 10 साल होए, तो उन्हों का जो विआह होया सीगा ते विआह होने तो बाद वो भी मर गए। हुण पहला तो कल्ली सीगी ते चल सार लेंदी अपना, तो हुण उहदे नाल उहदियां 2 ਨੂੰਹਾਂ भी आ गई, उन्हों का किद्दां टाइम पास होवेगा। भैणो भाईओ, की होया कि बहुत बड़ी मुसीबत आ गई, इक्को ही मौके ते बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। हुण घर का गुजारा मुश्किल हो गया है। बचाउण की आए सीगे? जान। लैण की आए सीगे? सुख। आराम नाल रहण आए सीगे, आराम दे नाल वसन दे लिए आए सीगे, पर इन्हां नूं इत्थे आण के की मिलिया? दुख, मौत मिली, रोना मिलिया, हंझू मिले, हौके मिले, कुड़तन मिली, जलन मिली, कोई आराम वाली गल नहीं मिली, कोई शांति वाली गल उन्होंने नहीं मिली। आमीन, हालेलुया। महलोन ते कहलोन का अर्थ है बीमारी, और आरपा का अर्थ है हिरन, हिरनी, और नौमी का अर्थ है हरी भरी, ते रूत का अर्थ है खुशबूदार। रूत का अर्थ की है? खुशबूदार। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये तिन्ने मनुख है ते भाई ब्राह्मण ने इन्हों तिन्ना मनुखों नूं तिन्ना अफसोसां विच वंडिया। नौमी उत्ते नौमी इसराइल नूं बयान करदी है। नौमी किहनूं बयान करदी है? इसराइल नूं बयान करदी है। और भाई ब्राह्मण ने तिन्ना बंदियां नूं तिन्ना अफसोसां दे विच वंडिया। पहला अफसोस यानी कि पहला विश्व युद्ध अली मलक का, जो अली मलक मरिया तां नौमी उत्ते पहला अफसोस यानी कि इसराइल उत्ते पहला अफसोस आया, ते जो दे बच्चे मरे तां दूजा अफसोस आया। हुण की होया कि जो इसराइल वधिया सीगा, जो यीशु उत्थे पैदा होया सीगा उदों इसराइल वधिया सीगा, इसराइल खुशबूदार सीगा, इसराइल हरिया भरिया सीगा, इसराइल
ਦੀ ਫਸਲ, ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਫੁੱਲ, ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਸਭ ਵਧੀਆ ਸੀਗੇ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਦਾਣਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਹੈਲਥੀ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 70 ਸਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਕਰੂਸ ਉਠਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਮਾਈਆਂ, ਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰੋਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰੋਵੋ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਵੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹਰਾ ਭਰਾ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਵਧੀਆ ਫਲਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਨ 70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੈਕਲ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੀਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੜਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਹੀਰੇ ਜੜਵਾਏ ਸੀਗੇ, ਸੋਨਾ ਜੜਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਭਵਨ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੱਥਰ ਪਟਵਾ ਕੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਸੋਨਾ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਟਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਟਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਭਾਵੇਂ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ 500 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ 2000 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਉਹਨੂੰ 400 ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਸੀਗਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ, ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ 400 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗੀ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਚੇਤੇ ਸੀਗਾ, ਯਾਦ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਠੀਕ 420 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਸੋਨਾ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਭਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲਓ, ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੋਨਾ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਮੰਗ ਲਓ, ਤੇ ਆਖਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਨਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਰਬ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮਨਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ? ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੋਨਾ ਲਿਆ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੋਨਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣਗੇ ਸੋਨਾ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਣਗੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੋਨਾ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਰੁੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮਾਲਦਾਨ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆਣਗੇ। ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਆਰਪਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਿਰਨ, ਰੂਥ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਖੂਬਸੂਰਤ, ਮਹਿਲਾਉਣ ਤੇ ਕਹਿਲਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਇਹ ਦੂਜਾ ਅਫਸੋਸ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਇਲ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਸੀਗਾ, ਨੌਮੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰੇਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਵੋ। 1700, 1800, 1900 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸਰਾਇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਜੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਸਰਾਇਲ, ਇਹ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੇਰ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਰ 47 ਚ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਤੇ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਨੂੰ ਕੁੰਬਲੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹ ਰੁੱਤ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਕੁੰਬਲੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਫੁੱਟ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਸ਼, ਅੱਜ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਹਰ ਫਰੂਟ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਔਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇਸ਼ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕੜਾ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਔਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਹੈ, ਫੌਜ ਹੈ ਨਾ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਮਾਰਦੇ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ 3 ਸਾਲ ਦੀ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਉਹ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਆਤਮਿਕ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਉੱਥੇ 2000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਲੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 2000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਰਿਆਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ 2000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਫੁੱਲ ਖਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਇਸਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਫੁੱਲ ਖਿਲਣ ਦੇ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਇਹ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕੀ ਹੈ? ਮੌਤ ਹੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੇਰੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਅਧੂਰੇ ਜੰਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ। ਅਧੂਰਾ ਜੰਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਮਾਇਆ ਸਤਵਾਇਆ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਅਫਸੋਸ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਜਦੋਂ ਹੋਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਅਫਸੋਸ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜਾਂਗੇ। ਤਦ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰਹਾਂ ਸਣੇ ਮੁਆਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਮੁੜ ਜਾਣ ਲਈ ਉੱਠੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਮੁਆਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਭਾਈ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੋਮੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿੱਧਰ ਧਿਆਨ ਆ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਬੈਤਲਹਮ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ 1800 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸਰਾਇਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਧਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਆ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਨਬੀ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਹੈ। ਆਮੀਨ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹੀ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸਰਾਇਲ ਵੱਲ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਮੀਨ। ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 11 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ? ਪੜੋ। ਸੋ ਉਹ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੈ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰਹਾਂ ਸਣੇ ਤੁਰ ਪਈ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਣ ਲਈ ਪੈਂਡਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਨਿਓਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਜਾਓ, ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਕਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਇਆ ਕੀਤੀ
ਹੈ ਤੇਰੀ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇ। तेही दया यहोवा तुहाडे उत्ते भी करी, जिहो जी दया तुसी अपने मृतकां यानी कि मेरे पुत्तरां नाल कीती है, जिन्नी देर भी रहे ने उन्हां दे नाल रहे हो, हुण तक भी तुसी उन्हां दे नाल रहे हो, फिर भी मैनूं तुसीं छड्डिया नहीं है। पर मैं तुहानूं बरकत देनी आ, आशीष देनी आ कि तुसी हुण अपने अपने घरां नूं मुड़ जाओ, अपने अपने परिवारां विच चले जाओ, उत्थे जाके जिंदगी बसर करो। हाँ ਯਹੋਵਾ ਜਿਹਾ ਕਰੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਪਾਓ। हाँ उन्हें कहा कि तुसी ताड़ी उम्र जे छोटी है, तुसी जाके मैरिज कर सकते हो, शादी कर सकते हो और तुसी अपने अपने परिवारां विच रह सकते हो। मैं हुण कल्ली तुहाडे लई की कर सकती हाँ? मैं कुछ भी नहीं कर सकती, तुहानूं कमा के नहीं खवा सकती, तुहानूं लिया नहीं सकती, तां तुसी हुण अपने परिवारां विच चले जाओ। हाँ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ हाँ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਰੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੀਆਂ। हाँ ਅੱਗੋਂ ਨਿਓਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਮੇਰੀਓ ਧੀਓ, ਮੁੜ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਹਨੂੰ ਤੁਰਦੀਆਂ ਹੋ? ਭਲਾ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਬਣਨ? आमीन। हुण उन्हां ने उन्होंने चुम्मिया ते उन्होंने कहा कि जाओ अपने परिवार विच चले जाओ, पर ओदे गल लग के रोइयां, ओ दुखी होइयां, ओ परेशान होइयां और उन्होंने कहा कि असी तेनू छड्ड के नहीं जावांगे। यीशु मसीह नूं बहुत सारे कहण वाले सी कि असी तेनू छड्ड के है सीगे ना, फिर असी तेनू छड्ड के किते नहीं जावांगे, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁੱਖ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁੱਖ ਝੱਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਦਾਂ ਐਦਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਐਦਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਆਮੀਨ। ਯਹੂਦਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੜਵਾਏਗਾ, ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ 3 ਵਾਰੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। आमेन, हालेलुया। हाँ हे मेरियो धीओ, मुड़ जाओ, तुर जाओ, क्यों जो मैं वड्डी बुढ़ी हाँ। उसने कहा कि मैं बुजुर्ग हूं, तुहाडे लई कोई भी बालक पैदा नहीं कर सकती। इस्राएल 2000 साल तक कोई भी नबी पैदा नहीं कर सके। आमेन, हालेलुया। ये इस्राएल नौमी है, नौमी इस्राएल है। ये इस्राएल जड़ा है 2000 साल तक कोई भी नबी नहीं पैदा कर सके, कोई भी बालक पैदा नहीं कर सके, कोई भी पुत्र नहीं पैदा कर सकिया। आमेन, हालेलुया। ये नबी जड़ा है, ये पुत्र जड़ा है, जड़ा पैदा होया है, साडे लिए गैर कौमां दे लोकां दे लिए ही आया है। ते भैण भाईओ, ये संदेश जड़ा मामूली संदेश नहीं है, ये फड़न वाला संदेश है, ये पकड़ने वाला संदेश है। इन्हें रोटी देनी है, सानू जिंदगी देनी है। हमें जिंदगी की रोटी इस संदेश है, होर किते नहीं है। होर ते लल्लो पप्पू दियां गल्लां हैं, सच है ना? आमीन। होर की है? मिठियां मिठियां गल्लां हैं, इधर दियां ते उधर दियां गल्लां हैं, वचन दियां गल्लां नहीं। आमीन, हालेलुया। हुण देखो ना, नबी ने कित्थों कित्थों बोल के रखा है। नौमी की है, महलोन ते कहलोन की है, आरपा की है, रूथ की है। आरपा हिरनी है, इसका अर्थ है हिरनी, और आरपा एक गुनगनी कलीसिया, एक गुनगनी कलीसिया है जिहड़ी यीशु मसीह दे नाल कदे भी चल नहीं सकती। ठीक है। रूथ जिहड़ी है खुशबूदार है, ते खुदा यीशु मसीह विच खुशबू है, ते ओदी लाड़ी विच भी खुशबू ही है। गुनगुना बननी है। यीशु मसीह कहता है, ना तू ठंडा ना तू गर्म है, जहाँ ठंडा हो जा तो जा फिर तू गर्म हो जा, गुनगुना ना रह, एक पासे हो जा। आमीन, हालेलुया। हाँ बुढ़ी हाँ और पति करन दे योग नहीं। हाँ सो मैं कहा, भाई मैनू आशा है जो अज दी राती मेरा पति हुंदा अते मैं मुंडे जणदी, सो जद तक ओ वड्डे हुंदे भला तद तक तुसी ठहरदियां। ये इस्राएल अपने लिए कोई भी नबी
ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਿਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਉੱਤੇ ਪਤੀ ਨਾ ਕਰਦੀਆਂ। 14 ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਤਦ ਉਹ ਫੇਰ ਉੱਚੀ ਕੱਢ ਕੇ ਰੋਈਆਂ, ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਰੋਈਆਂ। ਆਰਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ ਅਤੇ ਰੂਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਆਮੀਨ। ਆਰਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਦਿਲ ਉਹਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਵਸਾ ਲਾਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਬੁੱਢੀ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਕਿੱਥੇ ਖਾਣੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਗੁਣਗੁਣਾਪਣ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋਣੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਲੀ ਵਜਾਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਲੀਆਂ ਵੀ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆ। ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਇੱਜ਼ਤ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲੋਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਭਾਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਣੀ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜਾਂਗੇ। ਤਦ ਉਹ ਬੋਲੀ ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਅਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਰੂਥ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੇਖ ਲੈ ਉਹ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਚਲ ਗਈ? ਫੇਰ ਝੂਠੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ, ਆਪਣੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵੱਲ ਔਰ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਆਰਪਾ ਗੁਣਗਣੀ ਸੀਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੀ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਣਗਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੱਚਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਚਨ ਮੰਨਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੌਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਇਸਰਾਇਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਰਕਤ ਕਿਹੜੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਘਰ ਵਾਲਾ ਇਹਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਪੁੱਤਰ ਇਹਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਇਹਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਅਗਰ ਇਹ ਇਸਰਾਇਲੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਆਪ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹੋਈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੰਗੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਚੱਲੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਫੇਰ ਉਸ ਬੈਤਲਹਮ ਵੱਲ ਚੱਲੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਘਰ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਠੋਕਰ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਆਵੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਲੱਭਦਾ ਨਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਫੇਰ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਠਾਣੀ ਦੇ ਮਗਰ ਮੁੜ ਜਾ। ਉਹ ਰੂਥ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਠਾਣੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਜਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੰਨਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਭੇਜ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਆ, ਰੂਥ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਆਮੀਨ। ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ठीक है, फैसला होवे और पक्का ते मजबूत होवे, गुणगणा जिहा ना होवे, गुणगणा जिहा ना होवे, मजबूत फैसला होवे। हाँ ते हाँ करना ते करना है, नहीं करना ते नहीं करना, वचन नाल चलना ते चलना, नहीं चलना ते आमीन हालेलुया। बहुत सारे लोग ने जिन्होंने संदेश सुनाईदा पर उतों तक नहीं आउंदी, फैसले तक नहीं आउंदी। हाँ पर रूत बोली मेरे अगे तरले ना पा, मेरे अगे तरले ना पा तू, मैनू पता लग गया कि तेरा परमेश्वर कौन है, मैनू पता लग गया कि तेरे परमेश्वर को की सामर्थ है, मैनू पता लग गया कि तेरा परमेश्वर सेना दा यहोवा परमेश्वर है, मैनू पता लग गया कि इन्हें मूसा नू और इस्राएलियां नू लाल समुद्र विचों बाहर कढ के लियांदा सीगा, मैनू पता लग गया कि इन्हें यरदन दा पानी सुकाता सीगा, मैनू पता लग गया कि आसमान नू इसने मन्ना लियांदा सीगा, मैनू पता लग गया कि इस्राएल नू इन्ने अग दे खंबे दे विचों दी दर्शन दिते ने, मैनू पता लग गया कि बदल दे विचों भी दर्शन दिंदा सीगा, मैनू पता लग गया कि इसने आसमान तो अग बरसाई, मेरे अगे तरले ना कर। आमीन हालेलुया। ओ भैन भाई जिन्हों इन्ना पता लग जाए कि अग दा खंबा अज इत्थे है, वो कदे भी छड़दा नहीं है। हालेलुया। विश्वास भैन भाइयो गुणगणा जा विश्वास नहीं होना चाहिए, विश्वास मजबूत होना चाहिए। आमीन हालेलुया। ਜਦੋਂ विश्वास मजबूत ਹੁੰਦਾ है वचन ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। आमीन हालेलुया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਆਪਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਉਂ? क्योंकि तुसी समय के संदेश ਨੂੰ ग्रहण किया, समय के संदेश ਨੂੰ हथ पाया, तुसी जीवन ਨੂੰ हथ पाया। हालेलुया हालेलुया। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਜੋਤੀ ਵਰਗੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ ਔਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ। ਹੁਣ ਰੂਥ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਦਾ ਪਿਓ नहीं रहा, सौरा नहीं रहा, फिर भी उसने ये फैसला किया कि मेरे अगे तरले ना कर। आमीन हालेलुया। ਅਸੀਂ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਾ, ਤੂੰ ਹਟ ਜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਆਸਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦੇਵਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼, ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ ਪੂਰੀ नहीं कर सकता। आस जिथे पूरी होनी है वो तेरा ही देश है। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन। पढ़ांगे जो मैं तेनू इकल्लिया छड्डा अते मगरों मुड़ा, क्यों जो जिथे तू जावेगी उथे ही मैं जावांगी। मेरे अगे तरले ना करके मैं तेनू कल्लिया छड्डा, हुण जिथे तू जावेगी उथे मैं जावांगी। जिथे तू रवेगी बेशक तेरे कोल रोटी नहीं है, बेशक तेरे कोल रहन दा स्थान नहीं है, बेशक तेरे कोल वधिया घर परिवार नहीं है। हुण जिथे तू जावेगी उथे ही मैं जावांगी, जिथे तू रवेगी उथे मैं रवांगी। जो कुछ तू खाएगी वो मैं खावांगी। तेरा खुदा मेरा खुदा। आमीन आमीन हालेलुया। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। मैं हूं अपने परमेश्वर वाल, मैं अपने देवतियां वाल मुड़ के नहीं जावांगी। मैं अपनी सिक्ख्या, अपने प्यो की सिक्ख्या वाल मुड़ के। हालेलुया। पर भाई सानू की जरूरत है कि असी उधर जाइए। गिदौन ने पहला काम केड़ा कीता सीगा? अपने प्यो दे टुंडा नू ही ढाया सीगा। आमीन हालेलुया। और रूथ का भी यह पहला फैसला सीगा कि उन्हें अपने प्यो दे देवतियां नू छड्डिया, झूठी सिक्ख्या नू छड्डिया। आमीन हालेलुया। साडा भी यही फैसला होना चाहिए। जेडे आपां भापे बनाए सीगे उन्हां दे टुंडां नू अज दुनिया दे विच बड़े भापे है ना, ओ फलाना पापा ही, ओ फलाना पापा ही, ओ फलाना पापा ही। पापे बड़े हो गए, पर यीशु ने क्या तुसी धरती उत्ते किसे नू फादर ना कहो, पिता ना कहो। आमीन आमीन। तो क्यों एक ही है। हाँ तेरे लोग जो मेरे लोग
ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੋ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮਰੇਗੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮਰਾਂਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮਰੇਗੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮਰਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਆਬ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣ ਗਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮਰੇਗੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਮਰਾਂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋਆਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿਸਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਬਰਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲਣਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਏਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੱਬ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੇਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਭਾਈ? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਇਸ ਰੂਥ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਤਲਹਮ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਨਾਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਸੂਲੀ ਨੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੂਥ ਹੈ ਔਰ ਰੂਥ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ। ਪੜੋ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੱਬੀ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰੇ, ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅਧਿਕ, ਜੇ ਕਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਤੇਥੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਥੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਥੋਂ ਵੱਖਰਿਆ। ਭੈਣ ਭਾਈ ਫੈਸਲਾ ਲਓ, ਜੀਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੁਦਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ। ਫੈਸਲਾ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਮੰਨਾ ਆ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਹਾਂ। ਜਦ ਉਸਨੇ ਡਿਠਾ ਜੋ ਉਹਦਾ ਮਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੌਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੌਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਸੱਚੇ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਔਰਤ ਦਾ, ਇਸ ਕੁੜੀ ਦਾ, ਇਸ ਨੂੰਹ ਦਾ, ਇਸ ਬੇਟੀ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੀ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਏ। ਆਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਈ। ਉਹ ਗੁਣਗਣੀ ਸੀਗੀ, ਗੁਣਗਣੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਗੁਣਗਣੀ ਈਮਾਨ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਈ। ਪਰ ਰੂਥ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਦੇ ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਹੈ। ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਣੋਂ ਹਟ ਗਈ। ਸੋ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਤੁਰ ਪਈਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੋੜੀ ਜੋ ਬੈਤਲਹਮ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਆਮੀਨ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ? ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਤਾਂ ਲਿਆ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਨਹੀਂ। ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਤਲਹਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਆਮੀਨ। ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬੈਤਲਹਮ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੀਵੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਇਹ ਉਹ ਨਿਊਮੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਊਮੀ ਨਾ ਆਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਾ ਆਖੋ। ਆਮੀਨ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ। ਓਹੋ, ਭਾਈ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਭਾਈ ਲਾਡੀ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਲਾਡੀ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਹੁਣ ਭਾਈ ਰਵੀ ਆਣ ਡਿਆ, ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਣ ਡਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਉੱਧਰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈਓ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਆਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਬਰਾਂ ਖੋਲੇਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਨੇ ਭਲਾ? ਥੋੜੀਆਂ ਹੀ ਖੁੱਲਣੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ, ਥੋੜੀਆਂ ਹੀ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ 1000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਆਮੇਨ। ਤੇ ਭੈਣੋ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੀਆਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਰੂਥ ਵਾਂਗੂ ਫੈਸਲਾ ਲਓ, ਆਦਮ ਵਾਂਗੂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਓ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਆ? ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾंस ਵਿੱਚੋਂ ਮਾंस ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਥੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਫਰਮਾਈ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਣਾ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ रूथ नाल जावांगा। आमेन, हालेलुया। एक आवाज दा की फैसला सुनांगे असी। ये रूथ दा फैसला आ, ये ओ वाली रूथ अज दी असी रूथ हां। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। ओ वाली नौमी ओ इस्राएल नौमी सी। पर भैन भाईओ साडा फैसला जिहड़ा है सही फैसला होना चाहिए, जिंदगी नूं बचाउण वाला फैसला होना चाहिए, ना कि मार देने वाला। हाँ, मैनू मारा आखो क्यों जो सर्वशक्तिमान ने मेरे नाल डाडी कुड़तन दा काम कीता है। उसने तीवियां नू कहा, उथे कलीसिया च रौला पै गया। तीवियां किहनू कहंदे ने? कलीसिया नू। कलीसिया च रौला पै गया। आ देख लो समय दे संदेश वाली, एक घर नू छड्ड के गई, वचन नू छड्ड के गई ही। ये वचन जिहड़ा जिंदगी दी रोटी है इहनू छड्ड के गई सीगी ते इहदा की हाल हो गया है ना? कि की हाल हो गया है? ये तो सब कुछ उजाड़ के आ गई जी। तो नौमी का अर्थ की सीगा? हरी भरी, हरी भरी। वो कहती मैं हरी भरी गई सीगी, पर मैनू हुण तुसी हरी भरी ना आखो, मैनू तुसी नौमी ना आखो, मैनू तुसी मारा आखो, क्योंकि खुदा ने परमेश्वर ने मेरे नाल डाडी कुड़तन कड्डी है। भैन भाई वचन की पढ़िया सीगा? विषय की है? जेड़ा अपनी जान बचाउणी चाहे वो गवा लवेगा, ते जेड़ा अपनी जान नू मसीह लई दे देगा वो बचाया जाएगा। आमीन। सदरक मेशक ते अबदनगो ने अपनी जान कुर्बान करने दा सोच लिया, बचाएगे। हालेलुया। उन्हां दी जान बच गई, पर जिन्हां ने अपनी जान बचाई सीगी वो सारे अग विच सुटे गए। हालेलुया। दानियल ने अपनी जान बचाई नहीं, वो अपनी जान कुर्बान करने के लिए तुर पिया और वो बचाया गया। आमीन। ते जिन्हां ने सुटवाया सीगा वो अगले दिन शेरां दे अगे पाए गए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पर भाई इसी तरह ही है, इसी तरह ही है आज भी। जे असीं अपनी जान बचाउण दी कोशिश करांगे तो गवा बैठांगे, ते जे असीं अपनी जान नू मसीह दे लई दे दांगे तो बच जावांगे, क्योंकि जिहड़ी जान खुदा दे हत्थ विच है वो बचाई जाएगी। पढ़ांगे, मैं हरी भरी निकली सही, हाँ, पर यहोवा मैनू सखणी मोड़ ले आया है। मैं हरी भरी गई सीगी, पर यहोवा मैनू सखनी मोड़ ले आया है। हाँ, फिर तुसी मैनू नौमी क्यों आखदियां? फिर तुसी मैनू हरी भरी क्यों कहंदे हो? मैनू नौमी क्यों कहंदे हो? मैनू खुशियां वाली क्यों कहंदे हो? मैनू मारा आखो। हाँ, तुसी वेखदे हो जो यहोवा मेरा विरोधी बनया। यहोवा मेरा विरोधी बनया। भैणो भाईओ अपने लोकां नू वो मोड़ लियांदा है, अपने लोकां नू वो मोड़ लियांदा, जिहड़े उहदे अपने ने
जे अज उन्हां तक संदेश पहुंचा है तो जिहड़ी उहदी चोण विच है खुदा उन्हां नूं बाहर कढ ही लियावेगा, पर जिहड़े उहदी चोण विच नहीं है खुदा उन्हां नूं कदे नहीं लियावेगा। बाइबल च लिखिआ उन्होंने दुष्ट की मौत च खुशी नहीं होंदी। जे दुष्ट भी मर जाए ना तो जे उहदा पुत्र मरण के किनारे ते होवे उहनूं भला खुशी होवेगी? अपने पुत्र नूं बचावेगा, अपनी धी नूं वो बचावेगा। उन्हां दे लई उहने कहा कि इन्हां नूं खिच धू के बचा लवो। हाँ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਿਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੂੰ ਗੱਲ ਕਾਦੀ ਨਿਓਮੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਮੁਆਬਣ ਰੂਥ ਉਸ ਦੀ ਨੌਂ ਮੁਆਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ੋਂ ਮੁੜ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਜਮਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਤਲਹਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗਈਆਂ ਕਦੋਂ ਗਈ ਕਦੋਂ ਸੀਗੀ? ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਵਾਪਸ ਕਦੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਵਾਢੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ ਹੁਣ ਵਾਢੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਆਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਾ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੇਖੋ ਫਸਲ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਵਾਢੇ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਫਸਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਵਾਢਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵੇ। ਯਿਸੂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਢਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਢੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ। ਪੌਲਸ ਰੀਨੀਅਸ ਮਾਰਟਿਨ ਕੋਲੰਬਾ ਲੂਥਰ ਵੈਜ਼ਲੀ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਮ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਵਾਢੇ ਆਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ? ਗਾਹ ਪਾ ਕੇ ਮਿੱਧਣ ਡਏ ਆ, ਦਾਣਿਆਂ ਉੱਤੋਂ ਛਿਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਡਏ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਕੇ प्रभु के हजूर च पहुंचाया जाए। आमीन हालेलुया। विश्वासी दे तो छिलके लाण रहे है, जिद्दां मेरे तो छिलके लथे ते मैं की बन गया? साफ सुथरा दाना, यानी कि वचन दा। भाई गोल्डी उतो लथे, भाई लाडी उतो लथे, और भी कईयां उतो लथ रहे ने, तां की हो गया? साफ सुथरे हो रहे हैं। ते साफ सुथरियां दाणियां दा मंडी दे विच मुੱਲ पैंदा। साफ सुथरे दाणे ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ, ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਚਲ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਗਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਗਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛਿਲਕੇ ਲਾਣ ਰਹੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਯਹੂਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੰਗਲੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਤੂੜੀ ਨਾਲੋਂ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਿਆ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜੋਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਸਾਫ ਸੁਥਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਬੀਜਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪ ਅੱਜ ਉਹ ਸਿੱਟਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਦਾਣਾ ਬੀਜਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦਾਣਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਾਣੇ ਹੀ ਭੜੋਲੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਇਹ ਜੌਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਢੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਤਲਹਮ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਯੁੱਗ ਹੈ ਵਾਢੀ ਦਾ, ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਵਚਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓ। ਭੈਣ ਭਾਈ ਇਹੀ ਵਚਨ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲ ਜਾਓ। ਇਸ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਦੀ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਤ ਉਤਰਦਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਤ ਉਤਰਦਾ ਆਇਆ ਆ ਔਰ ਦੂਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਦੂਤ ਉਤਰਿਆ। ਆਮੀਨ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਤਵਾਂ ਦੂਤ ਉਤਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਆਮੀਨ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾਤ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰੂਤ ਦਾ ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ ਉਹ ਗਵਾ ਲਵੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਦੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਰੂਥ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੀ। ਆਓ ਖੜੇ ਹੋਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ, ਤਾਰੀਫ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।